امریکہ کے درجن بھر سے زیادہ ریٹائرڈ فوجی جنرلز اور ایڈمیرلز سعودی عرب کے منسٹری آف ڈیفنس کے تنخواہ دار ہیں اور اس کے لیے کام کر رہے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ سعودی ولی عہد شہزادے محمد بن سلمان نے جب وہ حال تک منسٹری آف ڈیفنس تھے ان امریکی دفاع کے سابق اعلیٰ افسران کو اپنے ملک میں کام پر لگایا تھا۔ یہی تفصیل اس بلیٹن میں۔ آج سوموار کا دن اور اکتوبر کی 24 تاریخ ہے۔ عرب دیش کے دیکھنے والوں کو فیض الحق کا سلام۔ اگر آپ نے یہ چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر تازہ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ امریکی روزنامہ واشنگٹن پوسٹ نے اپنی ایک تفصیلی رپورٹ میں بتایا ہے کہ یہ 15 سابق فوجی جنرل اور ایڈمیرل جو سعودی عرب کے لیے کام کر رہے ہیں، باقاعدہ تنخواہ لے رہے ہیں، ان 500 سے زیادہ امریکیوں میں شامل ہیں جو اپنے ملک سے باہر دوسرے ملکوں کی حکومتوں کے لیے کام کر رہے ہیں۔ واشنگٹن پوسٹ نے اپنی اس تحقیق میں لکھا ہے کہ یہ امریکی سابق اعلیٰ فوجی افسران زیادہ تر ان ملکوں کے لیے کام کر رہے ہیں جو ہیومن رائٹس وائلیشنز اور پولیٹیکل سپریشنز کے لیے جانے جاتے ہیں۔ اس روزنامے نے یمن میں جاری جنگ، اس میں ہونے والی تباہیوں اور قتل و غارت گری کا خاص طور پر تذکرہ کیا ہے اور اس میں ان کے کردار کی طرف اشارہ بھی کیا ہے۔ سعودی عرب کے ان تنخواہ دار مشیروں میں امریکہ کے ریٹائرڈ میرین جنرل جیمز ایل جونز ہیں جو پریزیڈنٹ باراک اوباما کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں، قومی سلامتی کے مشیر رہ چکے ہیں۔ ان میں ریٹائرڈ آرمی جنرل کیتھ الیگزینڈر ہیں جو اوباما اور جارج ڈبلیو بش کے دور میں امریکہ کی قومی سلامتی کے محکمے کے سربراہ رہے ہیں۔ امریکی روزنامے نے مختلف دستاویزات کی روشنی میں یہ باتیں کہی ہیں۔ ان کے علاوہ جن لوگوں نے سعودیوں کے لیے کنسلٹنٹ کے طور پر کام کیا ہے ان میں امریکی ایئر فورس کے 4 اسٹار ریٹائرڈ جنرل اور افغانستان میں امریکی افواج کے کمانڈر کی حیثیت سے تجربہ رکھنے والے جنرل بھی شامل ہیں۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق زیادہ تر ریٹائرڈ اعلیٰ امریکی فوجی اور سیکیورٹی افسران نے امارات یعنی UAE اور دوسرے گلف مونارکیز کے لیے خفیہ طور پر ان کی فوجی طاقت کو بڑھانے کے لیے کام کیا ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں کہ ملکوں کی حکومتیں امریکہ میں لابینگ کرنے والوں، قانون دانوں، سیاسی مشیرکاروں، تجزیہ نگاروں اور پبلک ریلیشنز کے ماہرین کو ہائر کرتی رہی ہیں، لیکن امریکہ کے سابق فوجی افسران کے تجربات اور معلومات سے فائدہ اٹھانے کے لیے انہیں ہائر کرنے کا سلسلہ تیل کی دولت سے مالا مال عرب ملکوں نے گزشتہ 10 سال سے شروع کیا ہے، جب سے ان کے ڈیفنس بجٹ میں اضافہ ہوا ہے۔ امریکہ میں یہ سابق اعلیٰ فوجی اور دفاعی افسران اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ یعنی وہاں کی وزارت خارجہ کی اجازت سے دوسرے ملکوں کی حکومتوں کے لیے کنسلٹنٹ کے طور پر کام کر سکتے ہیں، لیکن اس روزنامے کے مطابق امریکی حکومت کی کوشش یہ ہوتی رہی ہے کہ اس طرح کی ہائرنگ کو راز ہی رکھا جائے، لہذا ایک لمبے وقت اس نے اس طرح کی سرگرمیوں کو پوشیدہ رکھا تھا کہ کس ملک کے لیے امریکہ کے کون سے ریٹائرڈ افسر کام کر رہے ہیں اور انہیں کتنی تنخواہ مل رہی ہے۔ لیکن اس انفارمیشن کو حاصل کرنے کے لیے امریکہ کے مشہور اخبار واشنگٹن پوسٹ نے ملک کے فریڈم آف انفارمیشن کے قانون کا استعمال کر کے 2 سال تک امریکی افواج، ایئر فورس، نیوی، میرین کارپس اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے ملک کی سب سے بڑی عدالت میں جسے فیڈرل کورٹ کہا جاتا ہے 2 سال تک مقدمہ لڑا اور 4000 صفحات پر مشتمل دستاویزات حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کر لی۔ ان دستاویزات میں 450 ریٹائرڈ امریکی فوجیوں، ایئرمین اور میرینز کے بارے میں کیسز کی فائلز بھی شامل ہیں۔ اس کے مطابق ان ملکوں کی حکومتیں جن میں سعودی عرب اور امارات شامل ہیں ان ریٹائرڈ امریکی فوجی افسران کو بڑی بڑی رقمیں تنخواہیں دیتی ہیں جو لاکھوں ڈالر کی ہوتی ہیں۔ اس روزنامے کے مطابق ایک ایکٹیو 4 اسٹار جنرل کی سالانہ بیسک تنخواہ $2 لاکھ سے زیادہ ہے۔
इस रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब ने एक साल नेवी सेल को सालाना $2.5 लाख की तनख्वाह पर एक स्पेशल ऑपरेशंस एडवाइजर के तौर पर रखा है। इमारात हेलीकॉप्टर पायलट्स को $2 लाख और एयरक्राफ्ट मैकेनिक्स को $1,20,000 सालाना देता है। इसके मुताबिक अमरीकी जनरल्स और एडमिरल्स ने जंग के दौरान मिडिल ईस्ट के इन मुल्कों के लिए मुशीर का काम करके काफी दौलत कमाई है, जहां वो पहले अमरीकी दफा के लिए काम कर चुके हैं। बताया जाता है कि ऐसे 66% अमरीकी वेटरन्स हैं जिन्होंने मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका के अरब मुल्कों के लिए काम किया है और 20 साल तक अपने तजुर्बात और मालूमात वहां की हुकूमतों को बहम पहुंचाए हैं। बाज़ दस्तावेज़ात से पता चलता है कि अमरीकी फ़िज़ाइया एयरफोर्स, नेवी, मेरीन कॉर्प्स की तकरीबन 25 साबिक आला अफसरान को इजाज़त दी गई थी कि वो सऊदी अरब में मुलाजमत करें। उनमें से बेशतर अफसरान को सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए काम का ऑफर मिला था। 2015 से अब तक सऊदी अरब के वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान मिनिस्टर ऑफ डिफेंस रहे। इसी साल सितंबर में जब उन्हें सऊदी अरब का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया तो उनके भाई खालिद बिन सलमान मिनिस्टर ऑफ डिफेंस बने। सऊदी हुकूमत में हासिल इन मौक़े का फायदा उठाने वालों में से एक 78 साल अमरीकी रिटायर्ड जनरल जेम्स एल जोन्स ने, जो बाराक ओबामा के ज़माने में अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और मेरीन कॉर्प्स के कमांडेंट रहे, वो वर्जीनिया में 2 कंसल्टेंट फर्म के मालिक भी हैं। उन्होंने सऊदी डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए काम किया है। वाशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि नवंबर 2016 में जोन्स ने अमरीकी हुकूमत को दरख्वास्त दी कि उन्हें सऊदी अरब के लिए काम करने की इजाज़त दी जाए। 4 महीने के बाद वहाँ की हुकूमत ने उनकी दरख्वास्त मंजूर कर ली। इस रोजनामे के मुताबिक सऊदी फॉरेन मिनिस्टर आदिल अल जुबैर ने उनसे राब्ता किया और कहा कि वो शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात कर लें, जो अमेरिका के दौरे पर हैं, ताकि सऊदी डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए कंसल्टेंट के काम के इम्कानात पर गौर किया जा सके। जोन्स ने बताया कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को इस बात की फिक्र थी कि सऊदी अरब जो रकम मिलिट्री हार्डवेयर और दिफाई सामान पर खर्च कर रहा है वो इन सामानों के असल वैल्यू से ज्यादा है। जोन्स ने बताया कि इस तरह के कामों के लिए सऊदी डिफेंस मिनिस्ट्री में उनकी ज़रूरत महसूस की गई ताकि कम कीमत पर ज़्यादा से ज़्यादा कारआमद सामान हासिल किए जा सके। जोन्स ने बताया कि उन्होंने सऊदी आर्म फोर्सेस का शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के कहने पर ऑर्गेनाइजेशनल असेसमेंट किया। उन्होंने कहा कि अगर व्हाइट हाउस से इसकी इजाज़त नहीं मिलती तो वो ऐसा नहीं करते। उन्होंने इस काम के लिए 1 दर्जन साबिक फौजी अफसरान पर मुश्तमिल एक टीम बनाई, जिसमें क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन में डिफेंस सेक्रेटरी रहे विलियम एस कोहेन शामिल थे। इस टीम ने 1 साल तक असेसमेंट का काम किया। इस दौरान अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई ताल्लुकात में उतार चढ़ाव आते रहे। इसी रोजनामे ने यह इंकशाफ भी किया कि एक सीनियर अमरीकी अफसर 70 साल कीथ अलेक्जेंडर, जो अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के डायरेक्टर रह चुके थे और जिन्होंने अमेरिका के पहले साइबर कमांड को हेड किया था, उन्होंने भी सऊदी अरब के लिए काम किया। जुलाई 2018 में उनकी कंसल्टिंग फर्म आयरन नेट साइबर सिक्योरिटी ने सऊदी अरब के साथ एक नए इदारे के क़याम का मुआहिदा किया और मोहम्मद बिन सलमान कॉलेज ऑफ साइबर सिक्योरिटी कायम हुई, जिसका मकसद साइबर वारफेयर के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाना था। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के करीबी सऊद अल कहतानी उसके डायरेक्टर बने। इस रोजनामे के मुताबिक कहतानी कंप्यूटर हैकिंग और सर्वेलेंस के एक नेटवर्क के ऑपरेशंस के निगरान भी थे, जो सऊदी हुकूमत के खिलाफ अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क काम करता था। हाँ, आखिर में यह भी दरखास्त कि अगर ये बुलेटिन पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले बुलेटिन में। खुदा हाफिज।